शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। હરિઓમ. આજે ગુરુદેવની જન્મ જયંતિ છે, તો રુચિરા વિલ સિંગ ગુરુદેવ્સ ભજન. ओ चिन्मया तेरा दर्शन पाया, तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। ओ चिन्मया तेरा दर्शन पाया, तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। हाथों में गीता है, गीता में ज्ञान है। हाथों में गीता है, गीता में ज्ञान है। हाथों में गीता है, गीता में ज्ञान है। ओ चिन्मया तेरे ज्ञान को पाकर हम सफल हो गए। तेरे ज्ञान को पाकर हम सफल हो गए। ओ चिन्मया तेरा दर्शन पाया, तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। आँखों में प्रेम है, प्रेम में भक्ति है। आँखों में प्रेम है, प्रेम में भक्ति है। आँखों में प्रेम है, प्रेम में भक्ति है। ओ चिन्मया तेरे प्रेम को पाकर हम सफल हो गए। तेरे प्रेम को पाकर हम सफल हो गए। ओ चिन्मया तेरा दर्शन पाया, तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। आए हैं भक्तजन पाने को गुरु दर्शन। आए हैं भक्तजन पाने को गुरु दर्शन। आए हैं भक्तजन पाने को गुरु दर्शन। ओ चिन्मया तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। ओ चिन्मया तेरा दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। तेरे दर्शन को पाकर हम सफल हो गए। વેરી ગુડ રુચિરા. આપણને બધાને જ ખબર છે અત્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, તો ભગવાન બધાને સદબુદ્ધિ આપે અને શાંતિ બક્ષે. તો એને માટે આપણે શાંતિ પાઠ કરશું. જય ગણેશ અહીંયા પ્રોજેક્ટ કરશે, એટલે તમારી સ્ક્રીન ઉપર
એ શાંતિ પાઠના શ્લોક આવી જશે. Rucha Ben will chant it, and you can also simultaneously chant but muted. ॐ स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પહેલો અને છેલ્લો વર્ષ ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Let us chant Trambak mantra 5 times together, please. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. Kokilaben, if you want to keep your video off, it is okay with me. Okay, but it's your choice. Because I know tamari aankhma you have a lot of pain, so feel free. Rucha 7, 8, 9 and 10 together. Adhyay 15. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः So to answer યદ ગત્વાન નિવર્તન્તે, આગલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જેને એ જ્ઞાન થયું એ પાછો આવતો નથી. કઈ રીતે? તો એનો આન્સર ભગવાન આપે છે અહીંયા. આપણે આ જોયું છે, બટ ધીસ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક. મમ એવ અંશઃ જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. જીવભૂત અધ્યાય 13માં આપણે જે ડિટેલમાં જોયું, ક્ષેત્રજ્ઞ જીવ, પોટ સ્પેસ એટલે ઘટાકાશ અને ટોટલ આકાશ, એમાં ફેર છે જ નહીં. જ્યારે ઘટાકાશ પોતાને કન્ડિશન માને કે હું આ ઘટને લીધે લિમિટેડ છું, then it becomes limited, but in reality ઘટાકાશ અને ટોટલ આકાશમાં એક કન્ટિન્યુઅસ સળંગ છે. આકાશની અંદર જ પોટ ઓર માટીનો ઘડો છે અને એ પણ સ્પેસમાં જ છે. પણ when the space in the pot makes a mistake and it takes itself to be separate, it becomes ક્ષેત્રજ્ઞ જીવ. અને એને જ્ઞાન થાય ત્યારે it comes to know that look, હું જ ટોટલ સ્પેસ છું, appearing only as ઘટાકાશ, ઘટની અંદર રહેલું આકાશ, really it is one. તો કે છે મમ એવ અંશ, ભગવાન કે છે મારો જ એક અંશ. નોટ અંશ ફ્રોમ ધ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ ઓફ ટોટલ વર્સિસ કે ભાઈ એક અંશ સોનું લીધું ને બાકીનું સોનું સોનીને ત્યાં છે. નોટ ધેટ વે. જેમ દરેક મોજું દરિયામાં જ છે અને દરેક મોજું દરિયાનો ઓર પાણીનો અંશ છે, એવી રીતે સળંગ એઝ વી હેડ સીન કે વી ઓલ હેવ ધ સેમ રિલેશનશિપ વિથ ભગવાન. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો. દરેક મોજાને બીજા મોજા જોડે ટેમ્પરરી રિલેશનશિપ છે. એના જીવનનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે 2 મિનિટ, 30 સેકન્ડ, 5 મિનિટ હોય તે. એવી જ રીતે દરેક જીવ ક્ષેત્રજ્ઞ, ભગવાન કહે છે કોણ છે? સનાતન. ક્ષેત્રજ્ઞ જ્ઞાન આવે ત્યારે સનાતન, પણ જ્યાં સુધી જીવ તરીકે હોય ત્યારે આપણો એકબીજાનો સંબંધ ઇટ ઇઝ ટેમ્પરરી. જીવતા જીવતા પણ ઘણી વાર સંબંધ તૂટી જાય છે અને મરણ થયા પછી તો નક્કી કોઈ જોડે સંબંધ નહીં હોય જ્યારે જીવ જતો રહે ત્યારે. એટલે ભગવાન કહે છે કે એ સંબંધ ટેમ્પરરી છે, પણ બધાનો ભગવાન જોડે જેમ મોજાનો દરિયા જોડે સેમ સંબંધ છે. બધા જુદા જુદા પોટ હોય, ગટર, એમાં ઘટાકાશને અને આકાશને એક જ સંબંધ છે. એવી જ રીતે દરેક ક્ષેત્રજ્ઞને ભગવાન જોડે એક જ સંબંધ છે અને તે
મમ એવ અંશ પણ સનાતન, ઇટ ઇઝ પરમેનન્ટ રિલેશનશિપ વિથ ધ ક્રિએટર એન્ડ ધ ક્રિએટેડ, અને ક્રિએટેડ ઇઝ નથિંગ બટ પાર્ટ ઓફ ક્રિએટર. ઇટ ઇઝ નોન સેપરેટ. હવે ભગવાન કહે છે કે જ્યારે આપણે સૂઈ જઈએ ત્યારે રાત્રે શું થાય છે? માણસને જેવા આપણે સૂઈ જઈએ, આંખ બંધ થાય અને ઊંઘ આવી જાય એટલે આપણને આપણા શરીરનું ભાન નથી રહેતું. મિનિંગ આપણી બધી ઇન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, દે આર ઓલ શટ ડાઉન, રાઈટ? મનમાં વિચારો પણ બંધ થઈ જાય. એટલે ભગવાન કહે છે મનસષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી. કોની? જીવભૂત, જે જીવની 5 ઇન્દ્રિય અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને મન, છઠ્ઠું ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં શું થાય? પ્રકૃતિની અંદર, માયામાં, ઇન અધર વર્ડ્સ માંડુક્ય ઉપનિષદમાં જે પ્રાજ્ઞ કહેવામાં આવે છે તે ઇન ભગવાન્સ લેપ, એઝ ઇફ વી ઓલ ગો ટુ સ્લીપ અનઅવેર ઓફ વોટ ઇઝ હેપનિંગ. કારણ કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને મન ઇઝ અ કલેક્ટર, જે ઇન્ફોર્મેશન આવે એ બધા સુસુપ્તિ અવસ્થામાં, મિનિંગ કમ્પ્લીટલી ફોલ્ડેડ, એટલે કોઈ જાતનું જ્ઞાન થતું નથી. અને મન અને 5 ઇન્દ્રિય એ પ્રકૃતિની અંદર એઝ ઇફ પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી, જીવ એની અંદર સૂઈ છે. પછી શું થાય? ભગવાન કહે છે શરીરમ યદ અવાપનોતિ યચ્ચ અપી ઉત્ક્રામંતિ ઈશ્વર. આપણે ઉઠીએ ત્યારે પાછું શું થાય? બધી જ ઇન્દ્રિયોને આકર્ષણ કરે અને પાછો શરીર જોડે આઈડેન્ટિફાય થાય. શરીરમ યદ અવાપનોતિ, પછી he becomes quite awake. This is સુષુપ્તિ અવસ્થામાંથી જાગ્રત અવસ્થામાં. એ જ રીતે એ કે છે શરીરમ યચ્ચ ઉત્ક્રામતિ ઈશ્વર. એવી જ રીતે જ્યારે જીવ શરીરને પણ છોડી દે છે, ઉત્ક્રામતિ ઈશ્વર. ઈશ્વર હિયર ઇઝ જીવ ઓનલી. જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો લોર્ડ ઇઝ ઈશ્વર, ભગવાન. મિનિંગ જીવ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો લોર્ડ ઈશ્વર એને કહેવાય. એટલે જીવ અને ઈશ્વર અહીંયા એક જ છે. યચ્ચાપી ઉત્ક્રામતિ. ઉત્ક્રામતિ એટલે બહાર નીકળી જાય, શરીરમાંથી જીવ જતો રહે. કઈ રીતે? ગૃહીત્વા એતાની સંયાતિ. સંયાતિ એટલે જતો રહે છે. એતાની 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 પ્રાણ અને મન. રિમેમ્બર, આપણે સૂતા હોય તો પ્રાણ બધા વર્ક કરે છે, રાઈટ? શ્વાસોશ્વાસ ચાલતું હોય, ડાયજેશન ચાલતું હોય, સર્ક્યુલેશન ઓફ બ્લડ. સો 5 પ્રાણાસ, they are all functioning. કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય, જે આપણે ડેલિબરેટ એક્શન હોય એ બધી બંધ હોય. પણ જ્યારે જીવ એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જતો હોય, ઉત્ક્રામંતમ, તો એ છે યચ્ચપી ઉત્ક્રામતિ ઈશ્વર. ત્યારે શું? ગૃહીત્વા એતાની સંયાતિ. એ બધી, મિનિંગ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, એટલે પ્લીઝ અગેન નોટ આંખ, બટ આંખની પાછળ જે શક્તિ છે, જેનાથી આંખ તો ખાલી ગોલક છે, શરીર તો અહીંયા જ રહે, પણ એની પાછળ જે ઇન્દ્રિય તત્વ છે એ બધું અલોંગ વિથ 5 પ્રાણ અને મન અને બુદ્ધિ, મિનિંગ આખું સૂક્ષ્મ શરીર. ગૃહીત્વા એતાની સંયાતિ. જેમ આપણે એક ગામથી બીજા ગામ જવું હોય, ટ્રાવેલ કરીએ, તો આપણું ટૂથબ્રશ, આ છે, ઓલ ધ થિંગ્સ ધેટ વી નીડ ટુ ગો ટુ ધ હોટેલ ઓર બીજા મામા કાકાને ઘરે જઈને રહેવા માટે જે પણ વસ્તુ અમારે જોઈએ એ આપણે પેક કરતા હોઈએ. એવી જ રીતે જીવ એને બીજા જીવનમાં, બીજા શરીરમાં જે વસ્તુઓ જોઈશે ટુ ઇન્ટરેક્ટ, એ બધું લઈ સંયાતિ. અને ભગવાને કેટલું સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે, વાયુ ગંધાન ઇવ આશયાત. આશયાત ગંધ ક્યારે? ફૂલમાં, રાઈટ? વાયુ ગંધાન ઇવ આશયાત. એનું આશયાત એટલે એનું આશ્રય શું છે? ફૂલ. ફૂલમાંથી ગંધ વાયુ લઈ જાય, ફૂલ ત્યાંનું ત્યાં પડી રહે, પણ એમાંથી ગંધ જતી રહે. એવી રીતે શરીર ત્યાંનું ત્યાં જ પડી રહે, there is no difference. પણ એમાંથી જીવ 5 પ્રાણ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, મિનિંગ આખું સૂક્ષ્મ શરીર લઈ અને જેમ ફ્લાવરમાંથી, ફૂલમાંથી સુગંધ જાય, એવી રીતે આ શરીરમાંથી
રાઈટ? આપણે નથી કહેતા કે હું હમણાં જ એની જોડે વાત કરતો હતો, રાઈટ? અને ખબર નહીં શું થયું, રાઈટ? બટ when the જીવ lives, it just lives suddenly. So he says વાયુર ગંધાન ઈવાસિતા. પછી ભગવાન કહે છે હવે બીજે જન્મ લે પછી શું થાય? શ્રોત્રમ ચક્ષુ સ્પર્શનમ ચ રસનમ ઘ્રાણમેવ ચ. એટલે પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિય, રાઈટ? નાનું બાળક કઈ કર્મ તો કરે નહીં, રાઈટ? ખાલી તરત એને દૂધ પીવાનું ખબર પડે, ડાયપર બગાડવાનું, રાઈટ? ખાવાનું અને 22 થી 23 કલાક સુઈ જવાનું નાનું બચ્ચું જન્મે ત્યારે. પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ 2, 3, 4 days આસ્તે આસ્તે એની જ્ઞાનેન્દ્રિય, ઇન અધર વર્ડ્સ, એ પેટી અનપેક કરે, રાઈટ? અને એક પછી એક વસ્તુ કાઢે. જ્યારે આપણે એક ઘરમાંથી બીજા ઘરમાં મૂવ થઈએ ત્યારે ઘણી વાર નથી કે દાદા બહુ બોક્સીસ છે, આસ્તે આસ્તે થશે, 3-4 મહિના પણ થશે બધું અનપેક કરતા. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ તરત અનપેક કરી દઈએ, બાકીની આસ્તે આસ્તે થશે. એટલે ભૂખ લાગે જે અમુક છે એ ક્રિયાઓ બધી શરૂ થઈ જાય, પણ બીજી ક્રિયા જોવાનું, સાંભળવાનું, it takes few days for the child to open up, unpack all these ઇન્દ્રિયા. તો ભગવાન કહે છે શ્રોત્રમ એટલે સાંભળવાની શક્તિ, ચક્ષુ આંખ, સ્પર્શ ટચ, રસ ટેસ્ટ, ઘ્રાણ સુગંધ, અધિષ્ઠાય અને મન, એ એટલે પ્રિસાઇડિંગ ઓવર ઓલ ઓફ ધેમ, મિનિંગ ક્ષેત્રજ્ઞ. આ પાંચે ઉપર પ્લસ મન ઉપર પ્રિસાઇડિંગ ઓવર એનું ઐશ્વર્ય લઈને વિષયાનુભવતે, અને એ વિષય એન્જોય કરે, દૂધ પીવા માંડે અને પછી મોટો થાય. ના અહીંયા એવું છે સી મન ચાયમ વિષયાનુપસેવતે. એટલે કદાચ બહુ સંસ્કૃત બરોબર ખબર ના હોય તો વિષય છે એટલે કે ચા પીતો હશે, ચાયમ. ઇટ ઇઝ નોટ ચાનો ઉપભોગ કરે છે, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ચ અયમ, ઓકે? અધિષ્ઠાય મન ચ અયમ વિષયાનુપસેવતે. ને તો થાય કે બાળક વિષયનો ભોગ કરે અને ભગવાન જ કહે છે કે ચા પણ પીઓ, ચાયમ. ઇટ ઇઝ નોટ ચાયમ, ચ અયમ. અને અયમ મિનિંગ અયમ ઈશ્વર, આ જીવભૂત જે ક્ષેત્રજ્ઞ, એ વિષય, આ પાંચ ઇન્દ્રિયોથી વિષયો, મિનિંગ આપણે બધાને ખબર છે, રાઈટ? ઘોડિયા ઉપર ઘંટી મૂકે, જુદી જુદી વસ્તુઓ એની આંખને કેન્દ્રિત કરવા માટે, આંખ કાનથી સંભળાય એટલા માટે જુદી જુદી વસ્તુઓ આપણે મૂકીએ. સો આ બધું અનપેક થાય. પછી ભગવાન કહે છે, રુચા ચેન થી સેકન્ડ પ્લીઝ. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा न अनुपश्यन्ति જ્ઞાનચક્ષુષઃ પશ્યન્તિ. સી હવે ઉત્ક્રામંત એટલે જ્યારે જીવ દેહમાંથી નીકળી જાય ત્યારે. હવે જીવ છે કે નહીં એની શું એ આપણે ઘેરે કદાચ કોઈ મળવા આવે, રાઈટ? અને આપણે સૂતા હોય, ધારો કે કોઈ મોટા ભાઈને મળવા આવે પણ મોટા ભાઈ સૂતા હોય, રાઈટ? તો આપણે શું કહે, ભાઈ તમને હમણાં નહીં મળે. હા, મોટા ભાઈ છે અહીંયા પણ મોટા ભાઈ સૂતા છે, મિનિંગ કોણ? જીવ સૂતો છે, શરીર તો અહીંયા છે જ, હી ઇઝ રાઈટ ધેર. બટ તમારે જેને મળવું છે એ શરીર અહીંયા છે, પણ જેની સાથે તમારે મુલાકાત કરવી છે એ હી ઇઝ નોટ અવેલેબલ. કેમ? તો કે એ તો સૂઈ ગયા છે. Meaning, even though I can see Motabai on the sofa, I cannot communicate. Why? Because he is there. Sarir is there, but he is not available. That he is not available is the kshetrajna. Okay? So Bhagwan શું કહે છે? ઉત્ક્રામંતમ, દેહાત દેહાંતરમ ગચ્છંત. આ શરીર છોડી અને બીજું શરીર અપનાવે એને કહેવાય ઉત્ક્રામંતમ. પછી બીજા શરીરમાં જાય, સ્થિતમ. ઈતર તો બીજા શરીરમાં અથવા એક્ઝિસ્ટિંગ શરીરમાં જ્યાં હોય ત્યાં સ્થિતમ એટલે શરીરની અંદર રહેલો. વાપી ભુંજાનમ વા ગુણાન્વિતમ. અથવા શરીરમાં રહીને શું કરતો હોય?
ભુંજાનમ વિષયનો ઉપભોગ કરે, રાઈટ? આગલા શ્લોકમાં કહ્યું વિષયનો ઉપભોગ કરે, મીનિંગ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયથી જે વિષયોનો કોન્ટેક્ટમાં આવે ઉપભોગ કરે. પણ દરેક જણ જુદો જુદા વિષયનો ઉપભોગ કરે. કઈ રીતે? ભુંજાનવા ગુણાન્વિતમ, યુનાઇટેડ વિથ સત્વ, રજસ અને તમસ. રાઈટ? સાત્વિક ગુણ વાળો હોય એ કયો વિષય ઉપભોગ કરે? હે, સવારે વહેલા ઉઠીને મારે ધ્યાન કરવું છે, મારે ગીતા વાંચવી છે, રાઈટ? માળા ફેરવવી છે, રિમેમ્બર? એનો આનંદ ઉપભોગ, રાઈટ? બીજો કે મારે તો જલેબી ગાંઠિયા ખાવા છે, રજસ, સી. અને તમસ વાળો શું કે? ના ના, હજુ તો 6 જ વાગ્યા છે, બીજા 3 કલાક તો ઊંઘ ખેંચી કાઢું, 9 વાગે ઉઠીશ, આટલા વહેલા શા માટે ઉઠવું? વિષય ભુંજાનવા ગુણાન્વિતમ. આપણે દરેક જણ એ વખતે કયો ગુણ પ્રબળ છે અને આપણો ભોગ ગુણ પ્રમાણે શું તે ક્ષેત્રજ્ઞ જીવ એનો ઉપભોગ કરતો હોય છે. પણ જીવ પોતાને શરીર જ માની લેતો હોય છે કે હું શરીર છું. એટલે ભગવાન શું કે છે? ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ લાઈક ભગવાન કે છે કે સમજતો નથી. એ શું કે છે? વિમૂઢા ન અનુપશ્યંતિ. જે આગલા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું મમ એવ અંશ જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. એ જીવત સનાતન જીવ ઈશ્વરથી જે મોજું દરિયાથી જુદો નથી, ઘટાકાશ આકાશથી જુદો નથી, એમ ક્ષેત્રજ્ઞ ભગવાનથી જુદો નથી. પણ ભગવાન કે અલા શું કરું? અરે રે, વિમૂઢા ન અનુપશ્યતિ. મૂઢ, વિમૂઢા જે સંસારમાં અટકી ગયા છે. હું આ કરીશ પછી ગીતા વાંચીશ, 65 વર્ષ પછી એ કરીશ, દરેક વખતે પછી પછી, હમણાં તો મારે આ કરવાનું છે, હમણાં તો આનું કરવાનું છે, આ કરવાનું છે. ઓલવેઝ ફાઇન્ડિંગ સમથિંગ રાધર દેન ટર્નિંગ વિધિન. જે વસ્તુ માટે જન્મ લીધો છે એ છો. ઇટ ઇઝ લાઈક આપણે સ્કૂલમાં ગયા હોય કે કોલેજમાં ગયા હોય પણ કે ભણવું પછી, પણ મને આ એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી પહેલા કરવા દો. ભાઈ, તું કોલેજમાં ગયો છે કે સ્કૂલમાં જાય છે તો ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ટુ સ્ટડી. પણ નહીં, વિમૂઢા. જે મૂળ વિમૂઢા મિનિંગ લોકેશણા, વિત્તેષણા અને પુત્રેષણા. લોકેશણા, લોકો મારું શું કે છે, લોકોમાં મારી પ્રતિષ્ઠા. વિત્તેષણા, ડોલરાય નમઃ, રૂપિયાય નમઃ. અને પુત્રેષણા, મારા બાળકો, મારા ભાઈ, મારા બહેન, મારો જો all those things. એમાં માણસ એટલો અટવાઈ ગયો છે કે મોટા ભાગનાને તો વિચાર જ નથી આવતો. બસ મંદિરમાં જઈને ભગવાન પાસે હું ભીખ માંગીશ કે ભગવાન મારા સર્કમસ્ટન્સીસ જરા સારા કર. શાને માટે? પુત્રેષણા, રાઈટ? મારા બાળકોનું, મારા રિલેટિવનું સારું થાય. વિત્તેષણા, મને થોડા પૈસા મળી જાય, રાઈટ? અને લોકોમાં મારી પ્રતિષ્ઠા, લોકો મને માન આપે. એ જ વસ્તુ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ, રાધર દેન કે ભગવાન મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરજે, મેં જે ભૂલો કરી છે એના માટે મને માફ કરજે. એનો તો એને વિચાર પણ નથી આવતો. એને કહેવાય વિશેષણ મૂઢ, નોટ વિગત મૂળ. વિશેષણ મૂળ meaning PhD in stupidity or fullness. નાનું પશ્યંતી, કે એ લોકો જોતા નથી. પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ. ભગવાન કહે છે પણ જેને વિચારી જોયું છે, જેને શ્રવણ કર્યું છે, શાસ્ત્ર શું કે છે એ જાણવા માટે. ઘણી વાર એવું થાય કે મારે શાસ્ત્રની શું જરૂરત છે? હું છું, હું કઈ ભગવાનમાં માનું છું, પણ ભગવાન કોણ છે એ તો ખબર હોવી જોઈએ કે નહીં? પણ મારે શાસ્ત્રની જરૂર નથી, મારા હૃદયમાં છે. ઇટ ઇઝ ઓલ, ઇટ સાઉન્ડ્સ વેરી ગુડ તમે જ્યારે એવી રીતે કહો. પણ તમે જો, મને જે આંખથી દેખાતું હોય એ કાનથી દેખાય. હું આંખ બંધ કરું કે ના હું જોઈ લઈશ કાનથી. મારે કોઈ ચીજ જોવી હોય તો એને માટે આંખ જ પ્રમાણ છે. મારે સાંભળવું હોય તો મારા કાન જ પ્રમાણ છે. કંઈ ટેસ્ટ કરવું હોય તો જીભ પ્રમાણ છે. એવી રીતે ભગવાનને જાણવા હોય શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. કારણ કે એ ઇન્દ્રિય અગોચર છે. સો સટલ કે ઇન્દ્રિયથી તો દેખાય નહીં. મન અને બુદ્ધિને ત્યાં એન્ટ્રન્સ નથી. તો હાઉ ડુ આઈ નો? શાસ્ત્ર અલોન.
પણ મારે તો શાસ્ત્ર વાંચવું નથી, હું તો ભણેલો ગણેલો છું, શો મી એન્ડ આઈ બિલીવ ઇટ, it does not work. સો ભગવાન એ કહે છે વિમૂઢા નાનું પશ્યંતિ, પણ જે શ્રવણ કરે છે, સત્સંગ કરે છે અને પછી વિચારે છે કે ભગવાન કહે છે કે તું શરીર નથી, મન નથી, આ બધું જડ છે, તું ચેતન છે, અને બેસીને એનું મનન કરે છે અને પછી નિધિધ્યાસન મેડિટેશન કરે છે, એને પશ્યંતિ જ્ઞાન ચક્ષુષા, જેને એ જ્ઞાન ચક્ષુ, નોટ આંખ બટ જ્ઞાન ચક્ષુ, એટલે ઇટ હેપન્સ વિધિન, જે ભગવાને અર્જુનને 11મા અધ્યાયમાં પણ આપેલું જ્ઞાન ચક્ષુ, જેથી એને વિરાટ સ્વરૂપ, નોટ ફિઝિકલી બટ હી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કણ કણમાં ભગવાન, આખા વિશ્વમાં, આખા યુનિવર્સમાં ભગવાન જ છે. અને અહીંયા ભગવાન ફરીથી એ જ વસ્તુ એમ્ફસાઇઝ બ્યુટીફુલી, લિટરલી આખી ગીતાનો સમન્વય આ 20 શ્લોકમાં ભગવાન કરી દે છે. એટલે કે વિમૂઢાનાનું પશ્યંતિ પશ્યંતિ જ્ઞાન ચક્ષુષા. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः. ભગવાન કહે છે યતંતઃ યોગિન ન ચ એનમ પશ્યંતિ, જે પ્રયત્ન, યત્ન પ્રયત્ન કરતો હોય, સી યત્ન અને પ્રયત્ન, અહીંયા ભગવાન મીન્સ પ્રયત્ન. જ્યારે તમે રાઈટ ડિરેક્શનમાં પ્રયત્ન કરો, મારે જવું હોય નોર્થ પણ હું ફ્રીવે પર સાઉથમાં જાઉં તો યત્ન તો કરું છું, આઈ એમ ડ્રાઇવિંગ, પણ આઈ એમ ગોઈંગ ઇન ધ રોંગ ડિરેક્શન, કારણ કે મારો ગોલ છે ઉત્તરમાં જવાનું અને હું જાઉં છું દક્ષિણમાં. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ યત્ન. પ્રયત્ન એટલે ધ મિનિટ આઈ નો કે હું ખોટી દિશામાં જઈ રહ્યો છું, આઈ એમ ગોઈંગ ધ રોંગ વે, યુ ટેક એન એક્ઝિટ એન્ડ મેક એ યુ ટર્ન અને ગો નોર્થ. નાવ યુ આર ડુઈંગ પ્રયત્ન because you are going towards your goal. So here he says yatanto yogina cha enam pashya, enam એટલે again સમાહિત ચિત્તી ઈશ્વર ઓર ક્ષેત્રજ્ઞ, જે આ પ્રયત્ન કરે છે તે આત્મા માટે, એ પશ્યંતી આત્મની અવસ્થિતમ, એ ક્યાં મને ભગવાન મળે છે? ઇન હિઝ ઓન હાર્ટ. ક્યાં ભગવાન? because ભગવાને કહ્યું મમ એવ અંશ, he is everywhere, so he is dwelling in every heart. યતંતો યોગિનશ્ચૈનમ પશ્યંતિ આત્મની અવસ્થિત, પશ્યંતિ આત્મની અવસ્થિતમ, in the heart alone he comes to meaning what? Clarity of knowledge. Right? Exactly મારો ગોલ શું છે એ બિલકુલ હેઝી ન હોવું જોઈએ. સી આપણને ગોલ જ ખબર ના હોય તો યુ રિયલી કેનોટ પુટ ફોર્થ રાઇટ એફર્ટ. સો ક્લેરિટી ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે વોટ ઇઝ ધ ગોલ, એઝ આઈ સેડ અર્લિયર ઓલ્સો, ભગવાન ભગવાન કરીએ પણ ભગવાન કોણ છે એ જ ખબર નહીં હોય તો વોટ એમ આઈ લુકિંગ ફોર? રિમેમ્બર આપણે બે શબ્દ જોયેલા, સિકિંગ અને સર્ચિંગ. સિકિંગ આઈ ડોન્ટ નો, આઈ એમ લુકિંગ એવરીવેર. સર્ચિંગ એટલે મને ખબર છે કે અહીંયા જ છે, મિનિંગ મારા હૃદયમાં ચૈતન્ય રૂપે જે રહ્યો છે ક્ષેત્રજ્ઞ અને ભગવાન, જે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહ્યું એ બંને એક જ છે અને એને હું શોધી રહ્યો છું. અને ક્યાં? સર્ચિંગ ઇન માય હાર્ટ, મિનિંગ હવે બીજે ફાંફા મારતો નથી,
દુનિયાના ઓબ્જેક્ટ ઇમોશન્સ અને પદાર્થમાં કે મને આ વસ્તુ મળશે તો આનંદ થઈ જશે, આ મને એ સમજો છે કે દુનિયાની કોઈ વસ્તુ મને ટોટલી હેપી નહીં કરી શકે. એનું મન કેન્દ્રિત થયું છે ભગવાન પર જ. એ માણસ યતંતો પ્રયત્ન કરતા કરતા એને મળી જાય. એટલે ક્લેરિટી ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને અંતઃકરણ શુદ્ધ, આ બે વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. નોલેજ ઇઝ નોટ ધેટ ડિફિકલ્ટ. Any one of us, because we all are educated people, any one of us can listen to pravachan again and again and come to understand કે જડ વસ્તુ હું નથી, એટલે શરીર મન બુદ્ધિ હું નથી અને આત્મા હું છું. જેમ લેકનું બોટમ હોય એ મને ખબર છે કે નહીં તો લેકના પાણી કેવી રીતે ટકી રહે, પણ જે ટર્બિડિટી પાણીમાં છે એ સેટલ નહીં થાય તો મને બોટમ ઓફ ધ લેક દેખાશે નહીં. એમ ખબર છે કે હું આત્મા છું, પણ વ્યવહારમાં એ બિલકુલ આવી નહીં શકે, કારણ કે અંતઃકરણની અશુદ્ધિ છે. એટલે અંતઃકરણની અશુદ્ધિ વાસના ક્ષય અને મનોનાશ, મિનિંગ મન શાંત કરીને પ્યોર, અને જેમ બને એમ વાસના એક્ઝોસ્ટ કરીને ઘટાડો. ધેન ઓનલી આ કે છે તે યોગીનો એનો પશ્યંતી, તો જ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થશે. Excuse me. કોઈ વસ્તુ જોવી હોય તો પહેલા તો ઓબ્જેક્ટ હોવો જોઈએ, લાઇટ હોવી જોઈએ અને પ્રમાણ, મિનિંગ આંખ હોવી જોઈએ, રાઈટ, જોવા માટે પ્રમાણ જોઈએ અને વસ્તુ પર લાઇટ હોવી જોઈએ. હવે આત્માને મારે જોવો હોય, આત્મા ઇઝ નોટ એન ઓબ્જેક્ટ અને ઇન્દ્રિય અગોચર છે. એટલે ઓનલી થિંગ ધેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇઝ વોટ? શાસ્ત્ર અને ગુરુ, જે શાસ્ત્રમાં શું છે એ મને સમજાવે. પછી ભગવાન કહે છે યતંત અપી અકૃતાત્માનઃ નયનમ પશ્યતિ અચેતસઃ. અચેતસ એટલે થોટલેસ પર્સન. કોણ? અશુદ્ધ અંતઃકરણ. યતંતો અપી અકૃતાત્મા, જેનું અંતઃકરણ અશુદ્ધ છે, કેરલેસ માણસ. 6 વાગે મારી 6 વાગ્યાની ફ્લાઇટ છે, મારે તો પહોંચી જવાનું છે 5 વાગે. 5 વાગે એરપોર્ટ પર પહોંચી જાય, પણ ટાઉનમાં 2 એરપોર્ટ છે, હોબી અને ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ, અને હી એન્ડ્સ અપ ગોઈંગ ટુ હોબી અને ફ્લાઇટ છે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ પરથી. ધીસ આર કોલ્ડ અકૃતાત્મા. યુ નો, નોટ, આપણે કહીએ ને હી ડઝન્ટ હેવ હિઝ એક્ટ ટુગેધર. અથવા સાંજે 6 વાગ્યાની ફ્લાઇટ હોય અને સવારે જાય કે ઓ હું ગયો, પછી ખબર પડી કે ફ્લાઇટ તો સાંજની હતી. યુ ફાઇન્ડ પીપલ એક્ઝામ આપવા ગયો, બરોબર પ્રિપેર કરીને ગયેલો, શું પ્રિપેર કર્યું, આજે તો કેમિસ્ટ્રીનું છે ને ત્યાં જઈને ખબર પડી કે મેથની એક્ઝામ છે. ધીસ આર કોલ્ડ અકૃત આત્મા. Oh, Jai Ganesh also gets it. Jai. See, with what I'm telling you, goal must be very clearly understood. Akrut Atma, they do not understand goal clearly. And જ્યારે goal clear ન હોય ત્યારે શું થાય? યા ના હું સત્સંગમાં તો જરા કરીશ, પણ મારે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મન તો ઓઈતીમાં જ હોય અને બાય ધ વે આ જ્ઞાન મેળવીશ. સો ઈ સેસ યતંતો, એ પ્રયત્ન નથી કરતો, યત્ન જ કરતો હોય છે. અપી અકૃત આત્મા નયનમ પશ્યંતિ. આખી જિંદગી સત્સંગ કરે, સાધના કરે, હું તો રોજ 2 માળા ફેરવું છું, રોજ મેડિટેશન કરું છું, બધું, પણ અંતઃકરણ જ અશુદ્ધ હોય, cheating, manipulating, thieves, that we all know, you know. He says નયનમ પશ્યતિ અચેતસ. ભગવાન કહે છે થોટલેસ પીપલ, એ લોકોને થાય કે હું ભગવાનને બનાવીશ, અહીંયા તો હું ખોટું કરીશ, ખોટી રીતે 1 કરોડ કમાઈશ, પણ ભગવાન 10 લાખ તને પણ આપીશ. એઝ ઇફ કે લક્ષ્મીપતિ તારા 10 લાખ માટે. યુ નો, this is how people behave. કે ઓર્ડર મળ્યો તો I will go down to તિરુપતિ or શ્રીનાથજી. ભગવાન કે અચેતસ, these thoughtless people, they never find me. યતંતો અપી અકૃતાત્માના નયનમ પશ્યંતિ અચેતસઃ. હવે ભગવાન એની ટ્રાન્સેન્ડન્સ, વેરી બ્યુટીફુલ શ્લોક.
કે જે 11મા ચેપ્ટરમાં હતું, 10મામાં વિભૂતિ હતી, હવે ભગવાન સર્વમાં ક્યાં નથી, નોટ મારા હૃદયમાં જ, પણ ક્યાં નથી, he explains very beautifully. यदादित्यगतं तेजः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. આપણે કોઈ વસ્તુ કે કોઈ માણસને બાજુમાં પણ બેઠા હોઈએ, પણ ઇન્ટ્રોડક્શન ના થઈ હોય તો વી ડોન્ટ નો હુ ધેટ પર્સન ઇઝ, ઇઝન્ટ ઇટ? ઇવન કોઈ વસ્તુ હોય, ધારો કે કોઈએ કોઈ દિવસ એપલ જ જોયું ના હોય અને તમે એને આપો, પણ ઇફ હી ડઝન્ટ નો કે આ સફરજન છે, તો કેવું પડે કે ભાઈ આ ફળ છે, આનું નામ સફરજન છે. ધેન ઓનલી ધ પર્સન વિલ કમ ટુ નો કે આ સફરજન છે. એટલે હવે ભગવાન પોતાની ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે. સી, નોટ કે ભગવાન ઇઝ અનનોન, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણને કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનો અનુભવ થાય છે. તમે જે લોકો મિશનમાં વર્ષોથી આવો છો એ લોકોને ખ્યાલ હશે, વર્ષો પહેલા, I mean this is probably 30 years ago, when mission was also small, etc. And I used to fly every Tuesday, Wednesday, Thursday to go to San Antonio, New Orleans for my work. તો એક દિવસ સવારે સાઉથવેસ્ટ એરલાઇનમાં I was going, અને મારી જોડે એક ભાઈ, એ પણ કોર્પસ ક્રિસ્ટી જતા હતા ને હું પણ કોર્પસ ક્રિસ્ટી જતો હતો. અને એ જેને ઘરે ઉતરાતા એ છીનમા મિશનમાં આવતા હશે, અને ફોર સમ રીઝન મારી વાત નીકળી, ભાઈ ગૌરાંગ અને દર્શના નાનાવટી અહીંયા આવી રીતે શીખવે છે ને આમ તેમ. અને he was coming from St. Louis અને હ્યુસ્ટનથી કોર્પસ ક્રિસ્ટી જતા હતા. મારી બાજુમાં બેઠેલા, અને after a while ગુજરાતી છોકરો, we started talking, અને he started talking about કે અહીંયા હ્યુસ્ટનમાં તો તમારે એક કપલ છે, દર્શના અને ગૌરાંગ નાણાવટી, આવી રીતે ગીતા શીખવે છે, અમારા સેન્ટ લુઈસમાં કોઈ નથી. અને હું એની જોડે કન્ટિન્યુઅસલી વાતો કરતો સાંભળું છું. નાઉ he is talking about ગૌરાંગ નાણાવટી. ગૌરાંગ નાણાવટી is sitting next to him. એને મારો અનુભવ છે કે નહીં? પણ does he know? No introduction. Until I tell him કે હું જે ગૌરાંગ નાણાવટી છું, we can reach Corpus Christi, અને જતી વખતે કે હાય, અને તે વખતે હું ગૌરાંગ નાણાવટી. Think of it, without introduction. પણ અનુભવ છે કોણ ગૌરાંગ નાણાવટી છે. He lives, and if somebody says તમે ગૌરાંગ નાણાવટીને મળ્યા છો, he would say I have not met but I have heard about him. પણ he met me, અને મારો અનુભવ પણ છે. એવી જ રીતે ભગવાનનો અનુભવ મને તમને બધાને છે, પણ ઇન્ટ્રોડક્શન નથી થઈ. હવે ભગવાન પોતાની ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે. ભગવાન શું કહે છે? યદા આદિત્ય ગતમ તેજ જગત ભાસય તેખિલમ. આદિત્ય એટલે સૂર્યનારાયણ. એ ભગવાન કહે છે સૂર્યની અંદર જે તેજ છે, યદા આદિત્ય ગતમ તેજ, સૂર્યનારાયણની અંદર તેજ છે, જગત ભાસયતે અખિલમ, આખું જગતને જે ઇલ્યુમિન કરે છે, રાઈટ? સવારે સૂર્ય ઉગે પૂર્વમાં અને તરત સવાર થઈ અને આખો દિવસ અંટિલ રાત પ્રકાશ આપે અને આખો વાઇટલાઇઝ પણ કરે, અને જગત ભાસયતે, યુ કેન કમ ટુ સી એવરીથિંગ બીકોઝ ઓફ સૂર્યનારાયણ. અને ભગવાન શું કહે છે? યચ્ચ ચંદ્રમસી યચ્ચ અગ્ન. અને એ જ સૂર્ય મારું જ તેજ ચંદ્રમાંથી તને શીતળતા આપે છે. યચ્ચ અગ્નવ, અને અગ્નિમાં જે તેજ છે
તત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ, હું કોણ છું? તું સૂર્યનારાયણને જુએ એમાં પણ તેજ હું જ છું. રાત્રે ચંદ્રને જુએ એની અંદર પણ તેજ શીતળતા રૂપે હું જ છું. અને શિયાળામાં ફાયર પ્લેસમાં તમે અગ્નિ કરો કે પછી રોટલી કરવા માટે કે ઢોસો બનાવવા માટે યુ ઇલ્યુમિન અગ્નિ, એ કે એ અગ્નિ પણ હું જ છું. ભગવાન પોતાની ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે. હવે બધા કે હાઉ કેન વન બી તેજ, સૂર્યની ગરમી અને ચંદ્રની શીતળતા બંને કેવી રીતે હોઈ શકે? પણ ધારો કે ઇલેક્ટ્રિસિટી મને તમને કે રેફ્રિજરેટરની અંદર ઠંડક, એર કન્ડિશનરની અંદર ઠંડક પણ હું જ છું. હીટરની અંદર હીટ પણ હું જ છું. લોકોમોટિવની અંદર ઇલેક્ટ્રિક લોકોમોટિવમાં મોશન પણ હું જ છું. બલ્બની અંદર લાઇટ હું છું. તો આપણે કોઈ ઓબ્જેક્શન લઈએ ના. પણ જો ભગવાન આવું કે હાઉ કેન ઇટ ધેટ બી, ભગવાન કે એમાં તેજ હું જ છું. ઇન અધર વર્ડ્સ આઈ એમ, નાઉ થિંક ઓફ ઇટ, મારા સ્વપ્નની અંદર હું કોઈ ફરવાના સ્થળે જાઉં કે દરિયા કિનારે જાઉં જ્યાં દરિયો ઈસ્ટમાં હોય અને હું સવારે સૂર્યનો ઉગતો જોઉં, પૂર્ણિમાના દિવસે તે દિવસે રાત્રે એ જોઉં અને પછી હું ઉઠી જાઉં. પણ મારા સ્વપ્નની અંદર જ મેં સૂર્યોદય પણ જોયો, ચંદ્રોદય પણ જોયો અને ફાયર પ્લેસ પણ જોઈ. એ બધું મારા મનના વૃત્તિઓ જ ને. આફ્ટર ઓલ ઇટ ઇઝ ઓલ વૃત્તિ. એ વૃત્તિ કોણ ઇલ્યુમિન કરે છે? વેકર્સ માઇન્ડ, રાઈટ? જાગ્રત પુરુષનું મન. અને જાગ્રત પુરુષનું મન કેવી રીતે? બીકોઝ જાગ્રત પુરુષમાં ચૈતન્ય છે. ચૈતન્ય અલોન ઇલ્યુમિન્સ ઓલ ધીસ વૃત્તિ. ઇફ ધેટ ઇઝ પોસિબલ, તો ભગવાન કે છે સૂર્યમાં તેજ મારું જ છે, ચંદ્રમાં શીતળતા એ પ્રકાશ પણ મારો છે, અને અગ્નિની અંદર જે તેજ છે, ગરમી અને લાઈટ, એ પણ હું જ છું. આ બધામાં હું જ છું. અને એ કરે છે શું? ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાની ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામ્યહમોજસા ધારયામ્યહમોજસા પુષ્ણામિશ્ચૌષધિः સર્વાः પુષ્ણામિચૌષધિः સર્વાः સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામ્યહમોજસા પુષ્ણામિ ચૌષધિः સર્વાः સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ. ગામ એટલે પૃથ્વી, આવિશ્ય, પરમિએટિંગ, ઇન એન્ડ થ્રુ, પરમિએટિંગ આખી પૃથ્વી, પરમિએટિંગ ધી અર્થ. અહમ ભૂતાની ધારયામી, બધા જીવને હું સપોર્ટ કરું છું. કોણ કે છે? ભગવાન. હું જ પૃથ્વીની અંદર, પૃથ્વી ગામ આવિશ્ય, પૃથ્વીમાં એન્ટર થઈ, મીનિંગ અપહોલ્ડિંગ ધી અર્થ. રિમેમ્બર, અર્થ એમને અધ્ધર રહે છે, પણ એને ગુરુત્વાકર્ષણ સૂર્ય સાથે કોણે આપ્યું કે એ પડી નથી જતી? ઓલ ધીસ થિંગ્સ હુ ક્રિએટેડ? ભગવાન કે છે આઈ અલોન. કે પૃથ્વીને હું ધારણ કરું છું. ભૂતાની ધારયામી અહમ ઓજસા, મારી એનર્જીથી જ. ભગવાનની એનર્જી, કામના એટલે કામ રાગ વિવર્જિતમ, એમાં એમની બિલકુલ કામ નથી, રાગ નથી. એટલે સૂર્યનારાયણ કે છે કે બધા જીવનું પોષણ, આઈ મીન ભગવાન કે છે હું જ પૃથ્વીમાં એન્ટર થઈ અને આ કરું છું. નાઉ થિંક ઓફ ઇટ કે મારી એનર્જી, ભગવાનની એનર્જી એટલે સૂર્યની એનર્જી, ઇઝન્ટ ઇટ? નાઉ થિંક ઓફ ઇટ. વી ડોન્ટ ફીલ ઇટ, બટ આપણે બધા, એસ્પેશિયલી અહીંયા હ્યુસ્ટનમાં અમેરિકામાં આપણે રહીએ છીએ, બીકોઝ યુ ઓલ હેવ યાર્ડ્સ, રાઈટ? જ્યારે પણ સ્પ્રિંગ આવે અને બહુ વરસાદ પડ્યો હોય અને પેલું મલ્ચ જતું રહે, ટોપ સોઇલ જતી રહે, તો આપણે ગાર્ડનરને શું કહીએ? મારે આટલી ટોપ સોઇલ જોઈએ છે. ડોન્ટ વી ટેલ? વાય ટોપ સોઇલ? અર્થનું
top 9 inches, 6 to 9 inches, ભગવાન સૂર્યનારાયણ જે તાપથી એને ફળદ્રુપ કરે, એ ફળદ્રુપતાને લીધે જ પ્લાન્ટ્સ ને બધું ઉગે. ટોપ સોઇલ જતી રહી હોય ત્યાં તમે કઈ મૂકો તો સીડ તો મૂકો પણ નથિંગ વિલ હેપન, બીકોઝ બિલો 6 to 9 inches જમીન તો છે પણ જમીનમાં ફળદ્રુપતા નથી. ધીસ ઇઝ વાય ફાર્મર્સ પણ પહેલા જયારે બિફોર આર્ટિફિશિયલ ફર્ટિલાઇઝર પહેલા એક પાક લે કે બે પાક લે પછી they would keep it fallow, in other words they don't use the શું કહેવાય ફાર્મ, ખેતરને એક સિઝન કે બે સિઝન વાપરે નહીં, વળી પાછું 2-3 વર્ષ વાપરે પછી 2 કે 3 સિઝન એમને એમ રહેવા દે. શા માટે? સૂર્યનો તડકો એ સોઇલ ઉપર પડે તો સોઇલ ગેટ્સ નરિશ્ડ અને ફળદ્રુપતા આવે. એ ફળદ્રુપતા ટોપ સોઇલ ના હોય ને બીજી સોઇલ હોય તો એમાં ના હોય. એટલે ભગવાન શું કે છે, ગામ આવિશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામી અહમ ઓજસા. આ જે ફળદ્રુપતા છે એ હું જ ટોપ સોઇલમાં આપું છું અને એને લીધે જ વનસ્પતિ ને બધું પણ મારે લીધે જ. એટલે નારાયણ સૂર્યમાં તેજ તરીકે, ચંદ્રમાં શીતળતા, અગ્નિમાં ગરમી, એ જ સૂર્યનારાયણ પૃથ્વી એ પણ ભગવાન નારાયણ પૃથ્વીને તપાવે અને એને ફળદ્રુપતા આપે. ફળદ્રુપતા આપે મીનિંગ બી અને બીજી વસ્તુ. પછી શું કહે છે, પુષ્ણામી ચ ઔષધિ સર્વાહા. ઔષધિ અહીંયા વનસ્પતિ. આપણે જે રાઈટ વસ્તુઓ ખાઈએ, રાઈટ ફળ પણ તમે આ ફળનો આ ઉપયોગ છે, આ પાંદડાનો આ ઉપયોગ છે, વનસ્પતિ જે આપણે ખાઈએ એ બધી વનસ્પતિ રાઈટ પ્રપોર્શનમાં આપણે ખાતા હોઈએ જે અવેલેબલ હોય, ઇટ નરિશિસ માય બોડી એન્ડ યોર બોડી. સો ભગવાન શું કહે છે, પુષ્ણામી સંવર્ધયામી, આપણા શરીરનું વર્ધન કરે, ધારણ પણ કરે, ભૂતાની ધારયામી, નારાયણ ટેક્સ કેર ઓફ અસ. પછી પુષ્ણામી ચ ઔષધિ, એ ઔષધ પ્લાન્ટ તરીકે આપણને ફળ ફ્રૂટ અને જે આપે એનાથી આપણું પોષણ કરે. સોમો ભૂત્વા રસાત્મક. અને ચંદ્રમાં સી ફાર્મર્સ ટ્રેડિશનલી જ્યારે ખેડૂત હળથી ખેતરને ખેડે અને પછી સીડ્સ જ્યારે મૂકે એ પહેલા સીડ્સને એક્સપોઝ કરે ઓવરનાઇટ. સૂર્યથી દિવસે તપાવે ને ઓવરનાઇટ ફૂલ મૂન જ્યારે હોય તે લીવ ઇટ ધેર, કારણ કે ઇટ ઇઝ સેડ કે ચંદ્રમાં પુટ્સ ધી રસ ઇન ધ ફૂડ. એ સીડ્સથી જે પાક થાય એમાં રસ, સ્વાદ ને બધું બહુ હોય. તો એ કે છે ચંદ્રની અંદર જે શીતળતા છે, સોમો ભૂત્વા રસાત્મક, આઈ પુટ ધેટ રસ આ ઔષધિ બીજની અંદર, જેનાથી આ ઔષધિ વનસ્પતિને બધું થાય. meaning the entire food supply, ભગવાન himself નારાયણ પરવેડિંગ ગામ આવિશ્ય, એટલે આખી પૃથ્વીમાં પરવેડ કરે. થ્રુ સૂર્યનારાયણ પ્રકાશ એનર્જાઇઝ કરે, થ્રુ ચંદ્ર રસ, થ્રુ વનસ્પતિ સપોર્ટિંગ અસ વિથ ફૂડ. અને પછી ઓકે ભગવાન આ બધું તમે કરો છો પણ જમું તો હું જ છું ને, એમાં તમે શું કરો છો? ભગવાન કે વેઇટ વેઇટ વેઇટ. નેક્સ્ટ વન. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા, અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ, પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ, પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ, પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ, પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ. So ઔષધિ meaning plants,
are all Bhagwan Narayana himself with his rasa. એટલે સપોઝ આપણે વેજીટેબલ્સ છે, ઘઉં, ચોખા એટસેટ્રા આપણે લઈ આવીએ, પણ ભગવાને શું કહ્યું? અગ્નિમાં પણ હું જ છું. રાઈટ? દાળ કે ચોખા કે તમે ચોખામાંથી ભાત બનાવો, અગ્નિ વગર બનાવાય? રિમેમ્બર, ઔષધિ પ્લાન્ટ પણ ભગવાન છે. ઔષધિને to make it fit to eat and digest, અગ્નિ you need, પછી તમારે ત્યાં ગેસ હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ હોય, વિધાઉટ અગ્નિ કેન યુ કુક? ભગવાન કહે છે અગ્નિ એનર્જી નારાયણ લો. સો ફૂડ. પછી તમે જે ચપ્પુ વાપરો શાક સમારવા માટે, આ છે તે બધું ક્યાંથી આવે? અર્થમાંથી જ. ગામ આવિષ્ય ચ ભૂતાની. રિમેમ્બર, I pervade the entire પૃથ્વી. So all the material also is his. Right? પછી ઓકે ભગવાન અગ્નિથી ખાવાનું, પણ ખાવાનું તો હું ખાઉં છું ને. ભગવાન કહે છે કે તું થાળીમાંથી મોરસલ પણ મોંમાં મૂકે, જો ચૈતન્ય હાથમાં ના હોય તો can you put it in your mouth? Think of it. એ પણ મારા વગર નહીં થાય. સો નારાયણ પૃથ્વી, નારાયણ સૂર્ય, નારાયણ ચંદ્ર, નારાયણ ઔષધિ પ્લાન્ટ, નારાયણ ફૂલ ફ્રૂટ, નારાયણ અગ્નિ, અને નારાયણ મારા હાથમાં, અને હું મોરસલ લઉં. યા પણ પછી ચાવીને ડાયજેસ્ટ તો હું જ કરું છું ને. ભગવાન કે આ ડોબા, તારે અન્ન નળી પણ છે ને શ્વાસ નળી પણ છે. તું તો મોંમાં મૂકે છે, પણ જ્યારે ખાવાનું અંદર જાય ત્યારે શ્વાસ નળી બંધ કરીને અન્ન નળીમાં જ ખાવાનું જાય, એને માટે તું શું કરે છે? Think, see, we don't think this way. Why is it that the food doesn't go in Anna Nali? Who is there? We know કે આપણે કેમ આમ કરીને કે દાબતા નથી, રાઈટ? ખાલી કેરલેસલી વાતો કરતા કરતા કોઈ ગોળી લીધી હોય તો એવું થાય કે અંદર જતી રહી. પણ બાકી if we are careful, food will only go in Anna Nali. Now think of it. Anna Nali થી anus ગુદા સુધી, it is only one tube. It's not different parts, please understand. એ જ એક ટ્યુબ પેટમાં જઈને મોટી થાય, પછી આંતરડા રૂપે પાછી નાના આંતરડા, મોટા આંતરડા. It is only one tube, each one doing it different parts. All you and I do is what? We eat, right? Suppose, right? મારે ને તમારે કરવાનું હોય કે જમ્યા પછી હવે આ જે ખાધું એ મારે પચાવવાનું છે. પચાવીને એમાંથી લાલ રક્તકણ, શ્વેત કણ કાઢવાના છે, બોન મેરો બનાવવાનો છે, હાડકામાં મોકલવાનો છે. આ બધું કરવાનું હોય તો આપણે જમીને કોઈનો ફોન આવે, ભાઈ હમણાં નહીં, 8 કલાક બોધર નહીં કરતો. કેમ? હું બહુ બિઝી છું. શું કરે છે? હું અત્યારે ખાવાનું પચાવું છું, પછી મારે રક્તકણને આમ કરવાનું છે, શ્વેતકણને આમ કરવાનું છે, બોનમાં બોન મેરો મોકલવાનો છે, પછી આ બધું મારે કરવાનું છે. Do we do anything? Please understand. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા, ભગવાન કહે છે. જઠરાગ્નિ વૈશ્વાનર. Remember, જઠરાગ્નિ ના હોય તો we cannot digest anything. કદાચ જો કોઈ, I'm assuming કે not too many, or perhaps I hope nobody, but ધારો કે તમે મીટ પણ ખાતા હો, right? તો કદાચ થાય કે હું તો મીટ ઈટર છું, I don't eat any plants. પણ તમે ગાય ખાતા હો, બકરી ખાતા હો, પછી હરણ કે શીપ કે ડુક્કર, એ બધા વેજીટેરિયન જ છે. All of them eat what? Vegetables. They are all vegetarian, right? Intelligent લોકો સીધું વેજીટેબલ ખાય, બીજા લોકો પ્રાણીને કે તું વેજીટેબલ ખા, ટ્વાઇસ કુક્ડ. એટલે ગાય ખાય, બળદ ખાય, હરણ ખાય, અને પછી તમે હરણને ખાઓ. કોઈનું ખાધેલું, લાઈક તું ચૂઈંગમ ચૂ કરીને મને આપને તમે ચૂ કરો. બુદ્ધિમત વાળો માણસ એવું ના કરે. Think of it. I mean, is it not a fact? All animals that we eat, we meaning those who are, they are all vegetarian. Then why not eat vegetarian food directly? But even if you are eating meat, digest કોણ કરે છે? અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા, જઠરાગ્નિ તરીકે હું જ ડાયજેસ્ટ કરું છું. પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત,
દરેક પ્રાણીના દેહમાં જઠરાગ્નિ, આઉટસાઇડ ટેમ્પરેચર ઇઝ 72, 73, 75, પણ સજઠરાગ્નિ, અને ધીસ ઇઝ વાય વૈશ્વાનર આપણને બધાનો અનુભવ છે. જમ્યા પછી ધારો કે અત્યારે રૂમમાં 72 ડિગ્રી હોય અને તમે જમ્યા પછી એ જ 72 ડિગ્રીમાં ઠંડી લાગે. શા માટે? અગ્નિ ઇઝ ઓલ in the stomach digesting, so rest of the body feels little cooler. Jఠરાગ્નિ. So remember, શરીર પણ ભગવાન, જઠરાગ્નિ પણ ભગવાન. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાં છે. પછી પ્રાણાપાન સમાયુક્ત. ખાવ તો ખરો, પણ જો બીજા એન્ડમાંથી કઈ બહાર જ ના જાય તો ખવાય? રાઈટ? કોન્સ્ટિપેશન હોય તો પણ આજે કઈ કોન્સ્ટિપેશન એટલું છે, આઈ ડોન્ટ ફીલ લાઈક ઇટિંગ. થિંક ઓફ ઇટ. પાન અને અપાન, મીનિંગ અહીંયાથી જે જાય અને થ્રુ અધર એન્ડ પણ ટુ રિજેક્ટ અનવોન્ટેડ મટીરિયલ, સમાયુક્તમ. I make sure that what goes in, important thing gets absorbed, the rest are rejected, so you can eat again. હવે એમાં આપણે શું કરીએ છીએ? પેટની અંદર આ બધું ડાયજેશનમાં we don't do. At the most, we may take a holiday or tripla to accelerate the digestion, isn't it? But who does all that thing? ભગવાન કહે છે કે અગ્નિ તરીકે હું જ નારાયણ આ બધું ડાયજેસ્ટ કરું છું. પાન સમાયુક્ત. Not only that, પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ. 4 ટાઈપનું અન્ન હું પચાવું છું. આપણને એવું થાય કે ભગવાનને ખબર હશે કે આપણે અમેરિકા આવશું, રાઈટ? ઇન્ડિયન ફૂડ તો આપણે ખાઈએ જ છીએ, મેક્સિકન પણ ખાઈએ, ચાઇનીઝ પણ ખાઈએ અને ઇટાલિયન પણ ખાઈએ. એટલે ભગવાન કહે હું 4 ટાઈપનું ફૂડ ડાયજેસ્ટ કરું છું. નહીં, that is not what ભગવાન is saying. પચામ્યન્નમ મીનિંગ ભક્ષ્યમ, ભોજ્યમ, લેયમ અને ચોષ્યમ. સી, ગમે તે તમે ખાઓ, it goes into these 4 only. જે ચાવીને ખાઈએ એને કહેવાય ભક્ષ્યમ. રોટલી, દાળ, ભાત, બદામ, અખરોટ, એ આપણે જે પણ વસ્તુ ચાવીને ખાઈએ એને કહેવાય ભક્ષ્યમ. દાંત વગર જીભ પર મૂકીને પી જઈએ પેયમ, એને કહેવાય ભોજ્યમ. પછી આપણે ચટણી, સોસ કહીને એમ જરાક જીભ પર મૂકી, બહુ સરસ છે, that is called લેયમ. You don't eat much, તીખું અઠાણું પડે, જરાક આમ કે હા મજા આવી ગઈ, રાઈટ? આપણે આંગળીથી જીભ પર મૂકીએ એ લેયમ, એને ચાટવાનું, આપણે ગુજરાતીમાં કે આપણે ચાટીએ. અને બીજું ચોષ્યમ, શેરડી. હવે તો આજકાલ તો બધા શેરડીનો રસ જ પીએ, પણ ખબર આપણે નાના હતા તો ગંડેરી મળતી હતી, ઓર ઇવન શેરડીનો સાંઠો દેવ દિવાળી વખતે લાવીએ, કાપીને પછી મોંમાં મૂકી ચોસી પેલું એ કરીએ અને પછી લઈને ચૂસીએ. અને એ શું ચૂસો પછી એનું એસન થઈ જાય, then you throw it away, right? Or સેક્ટાની સિંગ, I don't know what you call it, drumstick અમુક લોકો કે સેક્ટાની સિંગ, you ચૂસી you throw it away. ચિકનનો પેલું ટાંગ, those who eat bone marrow suck કરી અને they throw it away. That is called ચોષ્યમ. એટલે એક ચાવીને એક પી જઈએ, એક આપણે જીભ પર મૂકીને એ કરીએ અને બીજું ચૂસીએ. So all these 4 types of food, ભગવાન કે છો પચામી અન્નમ. અન્ન પણ હું ઔષધિ, ચેતનની અંદર હાથ પણ હું ચેતન, મોંમાં પણ હું મૂકું, અહીંયાથી પછી અંદર ડાયજેસ્ટ પણ હું કરું, રક્તકણ, સફેદ કણ, આખા શરીરનું પોષણ પણ હું કરું, બધી વસ્તુ રિજેક્ટ પણ હું કરું, અને તું 4 ટાઈપની વસ્તુ ખાય એ ડાયજેસ્ટ પણ હું કરું. એમાં તું ક્યાં આવ્યો? નારાયણ હિમસેલ્ફ એઝ અ સૂર્યનારાયણમાં તેજ, ચંદ્રમાં શીતળતા, આખી પૃથ્વી ધારયામી, અને આપણને બધાને જ એ પોષે છે. અને હજુ એક બીજો મને એમ કે થશે પણ આઈ થિંક ટાઈમ નથી, ઇટ્સ 9 o'clock. બીજો એક શ્લોક છે, ટુ એક્સપ્લેન ટુ યુ એન્ડ આઈ હાઉ વી શુડ લીવ. નાઉ થિંક ઓફ ઇટ, ઇફ ઈચ વન ઓફ અસ, અત્યારે હું આ છું, મેં આ કર્યું, ક્યાંથી મત કરાય કે હું આમ છું? Every ounce of this શરીર is nothing but Narayan. ખાલી the reflected consciousness says that I am something, that ego.
બાકી ઘટાકાશ ઇઝ નન અધર દેન મહાકાશ. કણ કણમાં ભગવાન છે, ક્યાં નથી, પણ માણસ વિચારતો નથી. વિલ કન્ટિન્યુ ધીસ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ હરિઓમ. પ્લીઝ રીડ સ્વામીજી's commentary. તમારી પાસે જો book, most of you have it, so please read it. These are gems of શ્લોકા. It આપણા હૃદયનું પરિવર્તન કરે એટલા સરસ શ્લોક છે. So please do read. હરિઓમ.